वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। 18 અધ્યાય 18 શ્લોક 41 થી 50 નો આપણે પારાયણ કરીશું। અધ્યાય 18મો પાન નંબર 272। બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વિષામ શૂદ્રાણાં ચ પરંતપ કર્માણિ પ્રવિભક્તાનિ સ્વભાવ પ્રભવૈર્ગુણૈ શમોદમસ્તપઃ क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधुतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च
शूद्रश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः अशक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बस ओ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तःप्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रूयतां देवदेवेश नारायणो
जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए गीता मात की जय। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર દાહોદ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ, ગીતા પ્રેમી અને અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરી આપણે સૌ ગીતા ગાયક શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગીતા માતાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી આપણી અધ્યયન યાત્રાને આગળ વધારીએ। આપ સૌને આજના દિન વિશેષ 75મા સ્વાતંત્ર્ય દિનના સપરમા દિવસે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને મંગલ વધાઈ। રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતાને 7.5 દાયકા જેટલો સમય વીતી ગયો। આપણા રાષ્ટ્રની ગરિમાને વધારવા માટે આપણા દિવંગત પૂર્વજોએ અને સરહદ ઉપર શહીદ થયેલા આપણા વીર જવાનોને, જેમણે પ્રચંડ પુરુષાર્થ કરીને રાષ્ટ્રની અસ્મિતા અને અખંડિતતાને સંભાળી છે, સાચવી છે, તેમના વારસદારો તરીકે આપણે પણ રાષ્ટ્રની ગૌરવ ગાથાને આગળ વધારીએ। આપણે આજના દિવસે એટલા તો સંકલ્પબદ્ધ થવું જોઈએ કે મારા રાષ્ટ્રની, મારી જન્મભૂમિના ગૌરવને વધારવા માટે હું જ્યાં છું, જે સ્થિતિમાં છું, જે ભૂમિકામાં છું, ત્યાં રહીને જ મારાથી બનતો પ્રયત્ન રાષ્ટ્રના ગૌરવને વધારવા માટે પૂર્ણ રીતે પ્રામાણિક બનીને કરીશ। આ થઈ શકે તો શ્રેષ્ઠ છે જ, પરંતુ મારા લીધે, મારા કાર્યના લીધે
મારા રાષ્ટ્રને હાનિ પહોંચે કે તેના ગૌરવને લાંછન લાગે તેવી એક પણ પ્રવૃત્તિ હું ક્યારે પણ કરીશ નહીં કે તેવું કરનારને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અનુમોદન પણ આપીશ નહીં. આટલું થશે તો પણ આપણે આપણા રાષ્ટ્રની સેવા કરી ગણાશે. આપણા રાષ્ટ્રના પ્રતીક સમાન ગૌરવપ્રદ રાષ્ટ્રધ્વજને આપણે નતમસ્તક થઈ વંદન કરીએ અને રાષ્ટ્રને સુરક્ષિત રાખવા માટે, સમૃદ્ધ બનાવવા માટે આપણા જે પૂર્વકાલીન નેતાઓ, સરહદ પર શહીદ થઈ ગયેલા આપણા વીર જવાનો અને સરહદ પર આપણા માટે જ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપવા માટે કટિબદ્ધ થયેલા રાષ્ટ્રના એ વીર સપૂતોને નતમસ્તક થઈ વંદન કરી અને આજના 15મી ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય દિન પર્વને આપણે સાર્થક બનાવીએ એ જ શુભકામનાઓ સાથે આપણે અધ્યયન યાત્રાનો પ્રારંભ કરી. પ્રિયજનો, ગયા રવિવારે આપણે અધ્યાય 6 આત્મસંયમ યોગના 15મા શ્લોકનો વિચાર કરી રહ્યા હતા. 15મા શ્લોકમાં ભગવાને યુંજન્નેવ સદાત્માનમ યોગી નિયતમાનસઃ શાંતિમ નિર્વાણ પરમામ મત સંસ્થામ અધિગચ્છતિ એમ કહીને શાશ્વત શાંતિનો ઉપાય બતાવ્યો છે. પરમ ચૈતન્ય સાથેનું જોડાણ આપણને પરમ શાંતિ આપે છે. જીવ ઈશ્વરનો સનાતન અંશ છે એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવદ્ વાણી છે. અને તે સનાતન અંશ સાથે જ્યારે આપણું જોડાણ થાય ત્યારે તેના મૂળ સ્વભાવને આપણે પામીએ છીએ. કારણ કે બ્રહ્મ શાંત સ્વરૂપ છે. એટલા માટે નીતિશતકના કરતા ભર્તૃહરિએ પહેલા જ શ્લોકમાં નીતિશતકના મંગલાચરણ રૂપે એક શ્લોક કહ્યો. એમાં ભર્તૃહરિએ ખૂબ સુંદર વાત કરી કે દિક્કાલાદ્યનવચ્છિન્ના નંતચિન માત્રમૂર્તય સ્વાનુભૂત્યે કમાનાય નમઃ શાંતાય તેજસે. નમઃ શાંતાય તેજસે. તે શાંત અને તેજસ્વી સ્વરૂપ બ્રહ્મને હું વંદન કરું છું. બ્રહ્મનો સ્વભાવ શાંત છે, સ્વરૂપ શાંત છે. અને એટલા માટે ભગવાને 15મા શ્લોકમાં કહ્યું કે શાંતિમ નિર્વાણમ પરમા મત સંસ્થામ અધિગચ્છતિ. જે મારા સ્વરૂપમાં જોડાય છે તેને મારા સ્વરૂપમાં રહેલી શાશ્વત શાંતિ અને પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. એ શ્લોકનું વિવરણ આપણે ગયા રવિવારે અધ્યયનના માધ્યમથી કર્યું હતું. આજે શ્લોક 16 અને 17 આ બંને શ્લોક અર્થાનુસંધાન સાથે પરસ્પર એકબીજાથી સંલગ્ન હોવાથી, ઇન્ટર રિલેટેડ હોવાથી આ બે શ્લોકનો વિચાર સાથે કરવો જરૂરી છે. પહેલાં આપણે પારાયણ કરીએ શ્લોક અધ્યાય 6 શ્લોક 16-17 પાન નંબર 108 શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. નાત્યશ્નતસ્તુ યોગોસ્તિ ન ચૈકાંતમનશ્નતઃ ન ચાતિસ્વપ્નશીલસ્ય જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્તઃ સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખદ.
दुःखः न अति अश्नतः तु योगः अस्ति नैकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. હે અર્જુન, યોગ એટલે આ યોગ, તું એટલે તો, અતિ એટલે ખૂબ, અશ્નતઃ ખાનારને, ન અસ્તિ સિદ્ધ થતો નથી, ચ એટલે અને, એકાંતમ એટલે બિલકુલ, અનશ્નતઃ નહીં ખાનારને પણ, ન અસ્તિ તેને પણ સિદ્ધ થતો નથી, ચ એટલે તથા, અતિ ઘણું, સ્વપ્નશીલસ્ય ઊંઘનારને, ન અસ્તિ સિદ્ધ થતો નથી, તેમજ જાગ્રત એવ અતિ જાગનારને પણ તે સિદ્ધ થતો નથી. પરંતુ દુઃખ હા દુઃખનો નાશ કરનાર યોગ તો યુક્તાહાર યથાયોગ્ય આહાર, વિહારસ્ય એટલે વિહાર કરનાર, કર્મશુ એટલે કર્મોમાં, યુક્તચેષ્ટસ્ય યથાયોગ્ય ચેષ્ટા કરનારને તથા યુક્ત સ્વપ્નાવ યથાયોગ્ય ઊંઘનારને, બોધસ્ય તેમજ જાગનારને, ભવતી એટલે સિદ્ધ થાય છે. હે અર્જુન, આ યોગ ખૂબ ખાનારને સિદ્ધ થતો નથી, તેમજ બિલકુલ નહીં ખાનારને પણ સિદ્ધ થતો નથી, તથા ઘણું ઊંઘનારને અને હંમેશા જાગનારને પણ સિદ્ધ થતો નથી. પરંતુ દુઃખનો નાશ કરનાર આ યોગ યથાયોગ્ય આહાર વિહાર કરનારને અને કર્મોમાં યથાયોગ્ય ચેષ્ટા કરનારને તેમજ યથાયોગ્ય ઊંઘનાર અને જાગનારને જ સિદ્ધ થાય છે. બંને શ્લોકોના સરળ અર્થ જે આપણે ગીતામાં આપેલા છે તે આપણે સાંભળ્યા. અહીંયા ભગવાન સમત્વ યોગની એક વધારે દિશા તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે, જે ખૂબ સામાન્ય લાગે પણ મહત્વની વાત છે. સ્વસ્થ જીવન માટે અને યોગ માટે પણ ભગવાને આ શ્લોકમાં, બંને શ્લોકમાં ખૂબ મહત્વની વાત કરી છે, જે વાત આજનો મેડિકલ સાયન્સ પણ કહે છે. તે વાત ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા ગીતાના માધ્યમથી આપણને કહી છે. ભગવાન શું કહે છે? કોઈ પણ વસ્તુની અતિ, તે પછી ભોજન હોય કે ઊંઘ હોય, તે પછી આહાર હોય કે વિહાર હોય, કોઈ પણ વાતની અતિ આપણા વ્યક્તિત્વને અસંતુલિત, અનબેલેન્સ્ડ બનાવે છે. દરેક વસ્તુનું એક પ્રમાણ હોય છે અને એ પ્રમાણથી ઓછું કે વધારે થાય તો વ્યક્તિને તેનાથી નુકસાન થાય છે. આ બે શ્લોકોના અધ્યયન અંતર્ગત 2-3 મહત્વની વાતો આપણે ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. વ્યક્તિ એટલે આપણું અસ્તિત્વ, આપણું વ્યક્તિત્વ એક બહુ જટિલ વ્યવસ્થા છે, એક બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ યુનિટી છે આપણું આખું વ્યક્તિત્વ. વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ એટલું જટિલ છે કે એનો આપણને ખ્યાલ પણ નથી હોતો. આપણને થશે કે બ્રહ્માંડની વાત કરનાર ગીતા આટલી સામાન્ય વાત કરે છે અને વ્યક્તિ સુધી આવી જાય છે, અને તેમાં પણ આહાર વિહાર જેવી સામાન્ય વાતો. ગીતા તો ફિલોસોફિકલ ગ્રંથ છે અને એમાં આહાર વિહાર જેવી વાતો ભગવાને શા માટે કહી છે એ સમજી લેવું જોઈએ. યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે, જેવું પિંડમાં એટલે આપણા શરીરમાં તેવું
અને વિરાટ તત્વનો વિચાર કરનારો દાર્શનિક ગ્રંથ છે. એક સામાન્ય માણસ એટલો જટિલ છે જેટલું આ સમસ્ત બ્રહ્માંડ. એ રીતે વિચારીએ તો બ્રહ્માંડથી પણ વધારે જટિલ વ્યક્તિ બની જાય છે, કારણ કે માણસનું કદ બહુ ઓછું છે અને જટિલતા બ્રહ્માંડ જેટલી છે. એક આપણા નાનકડા શરીરમાં જીવ વિજ્ઞાન કહે છે અને આપણા શાસ્ત્રોએ, આપણા ઉપનિષદોએ કહ્યું છે, એક આપણા નાનકડા શરીરમાં 7 કરોડ જીવાણુ વસી રહ્યા છે. આ અર્થમાં તો આપણું શરીર એક મોટી વસાહત છે. એક મોટા કહી શકાય તેવા શહેરની તેની વસ્તી છે આપણા શરીરમાં જીવાણુઓની. અને તેટલા જીવાણુઓની વસ્તી જો આપણા શરીરમાં હોય તો તે શરીરને એક નાની મોટી વસાહત કહેવાય. અને એટલા જ માટે સાંખ્ય અને યોગમાં માનવ દેહને પુરુષ કયો છે. પુરુષ શબ્દ સમજી લેવા જેવો છે. પુરુષનો અર્થ મેલ જેન્ડર નહીં, ફિમેલ જેન્ડર નહીં, એવું નહીં. પુરુષ બંનેને લાગુ પડે. એટલા માટે પુરુષની વ્યાખ્યા કરી સાંખ્યમાં, પુરીશેતે અતિ પુરુષ. એક મોટા નગરમાં જે રહે છે તેને પુરુષ કહેવાય. આપણે ત્યાં કોઈ પણ નગરી માટે પુરી શબ્દ વાપરીએ છીએ. જેવી રીતે જગન્નાથપુરી, દ્વારકાપુરી, કાશીપુરી. પુરી એટલે નગરી અને પુર એટલે શહેર. શોલાપુર, કાનપુર, નાગપુર વગેરે. પુર એટલે શહેર અને પુરી એટલે નગરી. પુરુષનો અર્થ એ થયો કે જે નગરમાં વસે છે તે કયું નગર? દેહરૂપી નગર. શરીરરૂપી નગરીમાં જે વસવાટ કરે છે તેને પુરુષ કહેવાય. આ અર્થમાં આપણે બધા જ પુરુષ કહેવાઈએ. એક નાનકડા મગજમાં પણ આપણા 3 અબજ સ્નાયુ તંતુઓ છે. આ વિજ્ઞાનની વાત છે, આ મેડિકલ સાયન્સની વાત છે. એક નાનો અમથો જીવંત કોષ પણ સીધી સાદી ઘટના નથી અને અત્યંત જટિલ ઘટના છે. એટલા માટે આ બ્રહ્માંડમાં જો કોઈ મોટામાં મોટો ચમત્કાર હોય તો માનવ દેહ છે. કારણ કે એ કોમ્પ્લેક્સ યુનિટી છે. 7 કરોડ જીવંત કોષ આપણા શરીરમાં છે. તે પૈકીનો એક નાનો અમથો જીવંત કોષ પણ અતિ જટિલ ઘટના છે. આ અર્થમાં શરીર એ આપણું એક બહુ મોટું વ્યવસ્થા તંત્ર છે. અને એ વ્યવસ્થામાં એક સંગીત, એક લય, એક સુર, એક હાર્મની જો ન હોય તો અંદરની વ્યવસ્થા, અંદરના નગરની પૂરની વ્યવસ્થા એ ખોરવાઈ જાય. એટલે મન જે મહાનગરી છે તેમાં અવ્યવસ્થિતતા, અરાજકતા અંધાધૂંધી વ્યાપી જાય તો આખું નગર એ વિક્ષિપ્ત બની જાય અને તેમાં આપણે પ્રવેશ ન કરી શકીએ, રહી ન શકીએ. એટલા માટે આ શરીરરૂપી આખા નગરને સંગીતમય, લયબદ્ધ, શાંત, પ્રફુલ્લિત, આનંદિત બનાવવા માટે અને તેમાં રહી શકાય એટલા માટે ભગવાને અહીંયા વાત કરી છે આ શ્લોકમાં. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં કોસ્મિક લય વ્યાપેલો છે. જે પિંડે યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે. બ્રહ્માંડમાં વ્યાપેલો લય આપણા વ્યક્તિગત લય સાથે જો તાલમેલ સાધી શકે તો આપણું જીવન યોગ બની જાય. અને આ જ વાત યોગની મહત્વની વાત છે કે બ્રહ્માંડના લય સાથે આપણા શરીરના લયને
જોડવો, અને આ જોડાય ત્યારે જીવન યોગ બની જાય. માટે વરાહ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયોનો નાથ મન છે, મનનો નાથ પ્રાણવાયુ છે, પ્રાણવાયુનો નાથ લય છે, અને એટલા જ માટે પ્રાણના નાથ એવા લય એટલે રિધમ અંગ્રેજીમાં જેને કહેવાય, એનો આશ્રય કરો. ગીતા આપણા પ્રત્યેક કર્મને ધ્યાનપૂર્વક કરવાનું કહે છે, અને ધ્યાનપૂર્વકનો અર્થ જ ચિત્તની એકાગ્રતા સાથે, સંપૂર્ણ લય સાથે. એટલા માટે ગીતાનો આગ્રહ છે કે બેસો ત્યારે પણ ધ્યાનપૂર્વક બેસો, ચાલો ત્યારે પણ ધ્યાનપૂર્વક ચાલો, બોલો ત્યારે પણ ધ્યાનપૂર્વક બોલો, અને ખાઓ ત્યારે પણ ધ્યાનપૂર્વક ખાઓ. આવી રીતે બધી જ ક્રિયા લય સાચવીને કરવામાં આવે એ ગીતાકારનો આગ્રહ છે. અને એટલા જ માટે કૃષ્ણ ભગવાને કહેલા ગીતાના યોગને સમત્વ યોગ કહેવાય, અને એ તરફ ભગવાન આપણું ધ્યાન દોરે છે. યોગ એટલે જ શરીરની સમતુલા જાળવવી. એ પછી શ્વાસની હોય, આહારની હોય, વિહારની હોય, વિચારની હોય કે વિકારની, આ બધાની સમતુલા જાળવવી. અને ભગવાન કહે છે જો વધારે ભોજન લીધો તો પણ યોગમાં પ્રવેશ નહીં થઈ શકે, કારણ વધારે ભોજન લેતા જ અંદરનું ચેતાતંત્ર, અંદરનું આપણું મેટાબોલિઝમ એ પેટ તરફ એ ચેતના દોડવાની શરૂ થઈ જાય છે. અને એટલા માટે આપણને બધાને અનુભવ છે કે ભોજન કર્યા પછી આપણને ઊંઘ આવતી હોય તેવું લાગે છે. ઊંઘનું બીજું કોઈ વૈજ્ઞાનિક કારણ નથી. ઊંઘનું વૈજ્ઞાનિક કારણ એ જ છે કે જેવું તમે ભોજન કર્યું કે આપણી આંતરિક ચેતનાનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણા પેટ તરફ વહેવા લાગે છે, અને મગજ ચેતનાથી ખાલી થવા લાગે છે. અને એટલા માટે મગજ સુસ્તીથી, ઘેનથી ભરાવા લાગે છે. અને જો વધારે ભોજન કરી લીધું ત્યારે એ સંપૂર્ણ ચેતના આપણા મગજને સુસ્ત બનાવી દે છે, કારણ કે ચેતના પેટ તરફ કાર્યાન્વિત થઈ જાય છે. ઊંઘ પણ વધારે આવતી હોય તેવું લાગે. વધારે ભોજન એટલે જ વધારે ઊંઘ, કારણ કે પેટને એટલી ચેતનાની જરૂર પડે છે. જો અતિશય ભોજન કર્યું તો એ સમગ્ર ચેતના પેટ તરફ જશે, મગજ શૂન્ય થઈ જશે. અને તેની સામે ભોજન જ ન કર્યું, પેટ ખાલી રાખ્યું, તો પણ આપણી જે ચેતના છે એ પેટ તરફ જવાની છે. એકમાં પેટ ખાલી છે તો પણ ભરવા માટે ચેતના પેટ તરફ દોડશે. એકમાં પેટ જરૂર કરતાં વધારે ભરેલું છે તો પણ એ ચેતના પેટ તરફ જશે. માટે ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે નાત્યશ્નતસ્તુ યોગોસ્તિ. બહુ ખાનારને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. અને ન ચૈકાંતમનશ્નતઃ, કે સંપૂર્ણ ખાવાનું છોડી દેનાર યોગ સિદ્ધ થતો નથી. આ યોગ ખૂબ ખાનારનો કે બિલકુલ ન ખાનારનો સિદ્ધ થતો નથી. માટે ખાવાનું રાખવું અને બહુ ભૂખ્યા રહેવાનું પણ ટાળવું, કારણ અતિરેક એ સંતુલન ખોરવી નાખે છે. અને એ અતિરેક પછી ખાવાનો હોય કે ભૂખ્યા રહેવાનો હોય, એ અતિરેક પછી ઊંઘવાનો હોય કે જાગવાનો હોય. માટે કહ્યું અતિ સર્વત્ર વર્જયેત. ચાણક્ય નીતિમાં મહાઅમાત્ય ચાણક્ય ખૂબ સુંદર શ્લોક લખ્યો છે. અતિરૂપેણ વૈશિતા.
અતિ ગર્વેણ રાવણ અતિદાનાત બલિર્બદ્ધો અતિ સર્વત્ર વર્જયેત. અતિ રૂપને કારણે સીતાનું હરણ થયું, અતિ ગર્વને કારણે રાવણનો નાશ થયો અને અતિ દાનને કારણે બલિને બાંધવામાં આવ્યો. માટે અતિ સર્વત્ર વર્જયેત. કોઈ પણ વસ્તુની અતિ એ હંમેશા નુકસાનકારક છે. એટલા માટે અતિનો નિત્ય ત્યાગ કરવો આ ગીતા કહે છે. કારણ કે અતિ એ ઝેર છે. સમત્વ આહાર માટે કહ્યું કે જઠરને અનુકૂળ અને ઓછા ચરબીયુક્ત પદાર્થો યોગ માટે ઉપયોગી છે. ઉપરાંત ખોરાકની સમતુલા જાળવવા માટે આપણા વૈદક શાસ્ત્રમાં કહ્યું પૂરયેત અશનેન અર્ધમ તૃતીયમ ઉદકેન તુ વાયો સંચારણાર્થાય ચતુર્થમ અવશેષયેત. બહુ સુંદર વાત કરી ભોજન સંદર્ભમાં, આહાર સંદર્ભમાં. જઠરનો અડધો ભાગ ભોજનથી ભરો, ત્રીજો ભાગ પાણી માટે ખાલી રાખો અને ચોથો ભાગ બાકી છે તે વાયુની અવર જવર માટે ખાલી રાખો. આપણા જઠરના 4 ભાગ કરીએ તો 2 ભાગ ભોજનથી ભરવાના, 1 ભાગ પાણીથી ભરવાનો અને ચોથો ભાગ એ ખાલી રાખવાનો વાયુની અવર જવર માટે. 4 ભાગ જો અન્નથી ભરી દઈશું તો તેને ગીતાકાર કહે છે અતિ અશ્નશ, બહુ ખાનાર. અડધો ભાગ ભોજન વગરનો રાખીએ તેને ગીતાકાર, અડધા કરતાં વધારે રાખીએ તો એકાંતમ અશ્નશ. અડધો ભાગ પણ ભોજનથી ન ભરીએ તેને ગીતાકાર કહે છે અત્યંત નહીં ખાઓ. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોએ કહ્યું યત આત્મસંમિતમ અન્નમ તદ્વતી ન હિનસ્તિ યદ ભૂયે હિનસ્તિ તદત્યત કનિયો ન તદ્વદતી. એનો અર્થ શું થયો? આ સમજવા જેવું છે પ્રિયજન. જે આત્મસંમિત અન્ન છે તે જ રક્ષા કરે છે, મારતું નથી. જે અન્ન અધિક છે તે મારે છે, જ્યારે અતિ અલ્પ અન્ન એ રક્ષા કરતું નથી. આમ સમત્વ આહાર એ જ યોગમાં સહાયક છે. માટે સમતોલ આહારને શરીર યાત્રા માટેનું ઔષધ સમજી લેવામાં સાર છે. અને સંશોધન એમ કહે છે કે વધારે ખાવાથી જેટલા માણસો મરે છે એટલા માણસો ઓછું ખાવાથી મરતા નથી. આહાર એ જ ઔષધ છે અને જો સપ્રમાણ હોય તો. પરંતુ એ જ આહાર જ્યારે અતિ પ્રમાણમાં થાય તો એ ઝેર બની જાય છે. સપ્રમાણ આહાર ઔષધ છે અને અતિ આહાર એ વિષ સમાન છે. આહાર પર સંયમ રાખીને શતાયુ જીવનારાઓની સંખ્યા ઓછી નથી. ઇટાલીના એક ઉમરાવ લુઈગી કોર્નો સમતોલ આહારનો પ્રયોગ કરીને જુવાનીમાં પોતાના અનેક રોગોમાંથી મુક્તિ મેળવી હતી. આ તો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. આવા તો આપણા બધા જ ઋષિઓ છે, બધા જ સંતો છે, મહાપુરુષો છે, યોગાચાર્યો છે, આ બધા જ આવે આમાં. પણ એક સેમ્પલ તરીકે એક ઉદાહરણ લઈએ કે આને સમતોલ આહાર કરીને શરીરના બધા જ રોગ નાબૂદ કર્યા. એને શતાયુ બન્યો, 100 વર્ષ જીવ્યો અને વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચતા એણે એક પુસ્તક લખ્યું. યુવાનીમાં ડૉક્ટરોએ જેના જીવનની આશા છોડી દીધી હતી એને સમતોલ આહારનો પ્રયોગ કરી અને 100 વર્ષ પસાર કર્યા અને તેણે એક પુસ્તક લખ્યું. તે પુસ્તકનું નામ છે હાઉ ટુ લીવ 100 years અને એનું પ્રકાશન યજ્ઞ પ્રકાશન નામની
સંસ્થાએ શતાયુ કેમ થવાય એક નાનકડા પુસ્તક દ્વારા એનું પ્રકાશન કર્યું છે. અને અતિ ભોજનથી અતિ નિદ્રાનો રોગ લાગુ પડે છે. ગીતાએ કેમ કહ્યું કે બહુ ખાનારને યોગ સિદ્ધ થતો નથી, અતિ ભોજનથી અતિ નિદ્રાનો રોગ લાગુ પડે અને બંનેનું પરિણામ આળસમાં વૃદ્ધિ થાય. તેથી કહ્યું અતિશય સ્વપ્નશીલ એટલે ઊંઘનારો છે તેને પણ યોગ પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે તેનાથી તમસ ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે અને તમો ગુણ માણસને ઊંઘણશી બનાવે છે, પ્રમાદી બનાવે છે અને આળસુ બનાવે છે. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને 8મા શ્લોકમાં કહ્યું છે, પ્રમાદાલસ્ય નિદ્રાભિસ્તન્નિબધ્નાતિ ભારત. હે અર્જુન, તમો ગુણ એ જીવાત્માને પ્રમાદી, આળસો અને નિદ્રાધીન બનાવે છે. તેવી જ રીતે અત્યંત ઉજાગરા કરે છે. તેની ઇન્દ્રિયો પણ શિથિલ થઈ જાય છે. તેને થાક અને બેચેની અનુભવવા લાગે છે. ઉજાગરાથી અપચો અને શરીરના અનેક રોગો થાય છે. તેવી વ્યક્તિ પણ યોગ માટે લાયક રહેતો નથી. માટે ખોરાક અને નિદ્રામાં સંપૂર્ણ સમતુલા જળવાય. ખોરાક અને નિદ્રા, ભગવાને બેની વાત કરી છે. સંપૂર્ણ સમતુલા જળવાય, તમામ અતિનો ત્યાગ થાય, તે જ યોગની સમત્વ દ્રષ્ટિ છે. અને તેવી દ્રષ્ટિ વગરનાને યોગ ક્યારે પણ સિદ્ધ થતો નથી કે ઉપલબ્ધ થતો નથી. તેઓ યોગ સાધી શકતા નથી. ટૂંકમાં આહાર અને નિદ્રા પર સંતુલન જાળવનાર જ યોગ સાધી શકે છે. અને પછીના શ્લોકમાં ભગવાને સંયમની વાત કરી છે. 17મા શ્લોકમાં ગીતાનો અર્થ જ, ગીતાનું નામ સંયમનું તત્વજ્ઞાન. પ્રકૃતિ 24 કલાક સંતુલન જાળવે છે. તો જે લોકો બહુ આરામ કરે છે તેમને કામ કરવું પડશે, અને જે લોકો વધારે કામ કરે છે તેમને આરામ કરવો પડશે. અતિ નિવૃત્તિ પણ સારી નહીં, અતિ પ્રવૃત્તિ પણ સારી નહીં. બંને વચ્ચેનો સમન્વય સાધે તે યોગ સાધી શકે છે. અને એટલા જ માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આ વાત કહી, ધ્યાન તો એવી વ્યક્તિ માટે ધ્યાન તો બહુ દૂરની વાત છે, પરંતુ તે જીવનના સામાન્ય સુખથી પણ વંચિત રહી જાય છે. ધ્યાનનો આનંદ તો બહુ દૂર છે, તે જીવનના સામાન્ય સુખથી પણ વંચિત રહી જાય છે. ધ્યાન અને યોગમાં પ્રવેશ કરવા માટે સંતુલિત શરીર જોઈએ અને અત્યંત સંતુલિત આહાર અને વિહાર જોઈએ. એક અતિને માફ કરી શકાય, સંતુલનની અતિ. પ્રિયજનો બરાબર સમજો, સંતુલનની અતિને માફ કરી શકાય, બીજી કોઈ અતિ યોગમાં ચાલી શકે નહીં. અતિ સંતુલિતતા યોગ ઈચ્છે છે. એક્સ્ટ્રીમ મિડલ, અત્યંત વચ્ચેનો, જેને બુદ્ધ ભગવાને મધ્યમ માર્ગ કહ્યો છે. બુદ્ધ ભગવાન એવું કહેતા કે અતિથી બચો, મધ્યમાં ચાલો, હંમેશા વચમાં રહો અને મધ્યબિંદુ શોધી લો, ત્યાં જ રહો. એક દિવસ સારીપુત્રએ ભગવાન બુદ્ધને પૂછ્યું કે ભગવાન, તમે મધ્યને એટલું બધું મહત્વ આપો છો કે મને લાગે છે કે આ પણ એક અતિ થઈ જાય છે. દરેક સ્થિતિમાં વચ્ચે વચ્ચે આ પણ એક પરાકાષ્ઠા છે. બુદ્ધે કહ્યું, એક અતિ જરૂરી છે, અને તે અતિ એટલે વચ્ચે રહેવાની અતિ, મધ્યમાં રહેવાની અતિ જરૂરી છે. બાકી બીજી કોઈ અતિ ચલાવી ન લેવાય. ઘણા લોકો એમ કહે છે ધ્યાન કરવું અઘરું છે, પરંતુ યાદ રાખો, ધ્યાન કરવું અઘરું નથી, પરંતુ ધ્યાનને આપણે જટિલ બનાવી દીધું છે. જે ના ખાવું જોઈએ તે ખાઈ રહ્યા છે.
જેવી રીતે ન બેસવું જોઈએ તેવી રીતે બેસીએ છીએ, જેવી રીતે ન ચાલવું જોઈએ તેવી રીતે ચાલીએ છીએ, જેવી રીતે ન સૂવું જોઈએ તેવી રીતે સૂઈએ છીએ. અને આવું થાય ત્યારે જીવનની વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય છે અને ધ્યાન આપણને જટિલ લાગે છે. ધ્યાન સંવાદિતા માગે છે અને ધ્યાન એક મહાન ઘટના છે, એક બહુ મોટી હેપનિંગ છે. એની પૂર્વ તૈયારી જોઈએ અને એની પૂર્વ તૈયારી માટે આ બધું જ જરૂરી છે, જે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે. આ નિયમો આવશ્યક છે. તેથી ભગવાન અહીંયા નિયમ કહી રહ્યા છે, ના અત્યંત ભોજન, ના ઓછું ભોજન, અતિ આહાર પણ નહીં, અલ્પાહાર પણ નહીં, અતિ ઊંઘ પણ નહીં, અતિ ઉજાગરો પણ નહીં, અત્યંત કામ પણ નહીં, અત્યંત આરામ પણ નહીં. કેટલું તે પોતાની જરૂરિયાત અને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરવાનું હોય છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનનો સંચાલક બની જાય. કોઈ કોઈનું પણ અનુકરણ યોગમાં કરી શકતો નથી, કારણ કે આપણી મર્યાદા આપણે જાતે જ નક્કી કરવાની હોય છે. એટલા માટે ભગવાને કહ્યું, આત્મૈવ આત્મનો બંધો આત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ. તો તારી જાતનો બંધો છે અને તો તારી જાતનો શત્રુ છે. પછી આ શ્લોકમાં આગળ કહ્યું, યુક્ત ચેષ્ઠસ્ય કર્મસુ કર્મોમાં યથા યોગ્ય ચેષ્ટા કરનાર યોગ સાધી શકે છે. કર્મોમાં યથા યોગ્ય ચેષ્ટાનો અર્થ એ થયો પરસ્પર સમ્યક પ્રયત્ન. સમ્યક પ્રયત્ન સમજવા માટે આપણે અસમ્યક પ્રયત્ન શું એ જ સમજવું પડશે. અસમ્યક પ્રયત્ન કોણે કહેવાય? જ્યાં 100ની જરૂર છે ત્યાં આપણે તલવાર વાપરીએ. જે કામ 100થી થઈ શકતું હોય તે કામ માટે આપણે તલવાર વાપરીએ તો તેને અસમ્યક પ્રયત્ન કહેવાય. આપણા દરેક પ્રયત્નો પ્રમાણ વગરના છે. ખાવામાં, ઊંઘવામાં જેમ અપ્રમાણ છે, તેવી રીતે આપણા બધા જ પ્રયત્નો અપ્રમાણસર છે. જે કામ માટે જેટલો પ્રયત્ન જરૂરી છે તે કામ માટે આપણે તેટલો પ્રયત્ન કરતા નથી. કાં તો આપણો પ્રયત્ન જરૂરિયાતથી વધારે હોય છે અથવા જરૂરિયાતથી ઓછો હોય છે. તે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે પ્રિયજનો. કયા કામ માટે કેટલી મહેનત જરૂરી છે, કયા કામ માટે કેટલો પુરુષાર્થ જરૂરી છે, કયા કામ માટે કેટલી શક્તિ વાપરવી જરૂરી છે. અને ઘણીવાર એવું થઈ જાય છે, આપે સાંભળ્યું હશે ઉદાહરણ, એક માણસ રાત્રે રસ્તામાં કંઈક શોધી રહ્યો હતો. બીજા લોકો ઊભા હતા. નાનું ગામ હતું એટલે બીજા બધા એને મદદ કરવા આવ્યા કે તો રાત્રે અંધારામાં શું શોધે છે, ચાલ અમે તને મદદ કરી. પેલો માણસ શોધતા શોધતા થાકી ગયો, પણ ખોવાયેલી વસ્તુ મળી નહીં. તેને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે મારી ખોવાયેલી વસ્તુ મળી જશે તો હું શ્રીફળ ચડાવી દઈશ. લોકોએ પૂછ્યું કે તારી કઈ વસ્તુ ખોવાય છે તે તો કહે. પેલાએ કહ્યું કે જૂના જમાનાની વાત છે. પેલાએ કહ્યું કે મારો 1 પૈસો ખોવાઈ ગયો છે. 1 પૈસો ખોવાઈ ગયો છે અને 5 આનાનું શ્રીફળ તું ચડાવવાનું કહે છે. પેલા લોકોએ કહ્યું તું તો કેવો મૂર્ખ છે, 1 પૈસો ખોવાયો અને 5 આનાનું શ્રીફળ તું ચડાવવાની વાત કરે છે. તે માણસે કહ્યું આ માણસની વાત નથી, આપણા બધાની એક સાયકોલોજી છે. પેલાએ કહ્યું પહેલો પૈસો મળી જાય પછી વિચારીશ કે શ્રીફળ ચડાવવો કે નહીં. ન મળ્યો તો શ્રીફળ ચડાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. અને કદાચ પૈસો મળી ગયો તો એના ઉપર પુનર્વિચારણા ક્યાં નથી થઈ શકતી. શ્રીફળ ચડાવવો કે નહીં એ તો મારા હાથની વસ્તુ છે. પ્રિયજનો, આપણા સંપૂર્ણ જીવનની વ્યવસ્થા આવી છે.
જેમાં આપણે ક્યારે પણ એ નથી વિચારતા કે આપણે જે મેળવવા માંગીએ છીએ એના માટે કેટલું બધું દાવ પર લગાવી દઈએ છીએ. કોઈ દિવસ વિચાર નથી કરતા કે હું નાની વસ્તુ માટે આટલો બધો દાવ પર લગાવું છું. ઇઝ ઇટ વર્થ? તે યોગ્ય છે? આવું આપણે વિચારતા નથી. એક પૈસા માટે આપણે 5 આનાનું શ્રીફળ વધેરવા માટે નીકળ્યા તો નથી ને. અને પછી આ પ્રકારની ટેવો વધતી જાય તો એની વિરુદ્ધની અતિ એનું રિએક્શન પણ આવે છે કે ક્યારેક જ્યારે ખરેખર મહેનત કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણી પાસે તેના માટે શક્તિ જ નથી હોતી, તેના માટે તાકાત જ નથી હોતી. પૈસો કમાવા માટે દિવસના 12-15 કલાક મહેનત કર્યા પછી માણસ જો 15 મિનિટ ધ્યાનમાં બેસી શકે ખરો? જ્યાં વધારે પુરુષાર્થની જરૂર નથી ત્યાં કરી દીધો. પરિણામ શું આવ્યું કે જ્યાં જેટલા પુરુષાર્થની જરૂર છે એટલો આપણે કરી શકતા નથી. એને ગીતાકારે કહ્યું છે પ્રમાણસર યુક્તસ્ય ચેષ્ટસો. પ્રમાણસર મહેનત, પ્રમાણસર પ્રયત્ન જીવન માટે જરૂરી છે. યાદ રાખો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ક્યારે પણ પૈસા કમાવાનું કે ભૌતિક સગવડો માટે મહેનત કરવાની ના નથી પાડતી, પણ ગીતા કહે છે સમ્યક પ્રયત્ન કરો. થોડો વિચારો તો ખરા કે તમે મેળવીને શું ગુમાવશો અને શું પામશો. માટે વેદવ્યાસે બહુ સુંદર એક શ્લોક લખ્યો છે, બહુ પ્રચલિત શ્લોક છે વેદવ્યાસ. આપ સૌએ સાંભળ્યો હશે. ઊર્ધ્વ બાહુ વિરોમ્યૈષ ન ચ કશ્ચિત શૃણોતિ મે ધર્માદ અર્થશ્ચ કામશ્ચ સ કિમર્થમ ન સેવ્યતે. વેદવ્યાસ કહે છે ઊંચા હાથ કરીને હું લોકોને કેટલાય વર્ષોથી કહું છું કે તમે ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણેયનો સપ્રમાણ ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? કાં તો તમે બધો જ સમય ધર્મ માટે વાપરો છો, કાં તો તમે બધો જ સમય ભોગ માટે વાપરો છો, કાં તો બધો જ સમય તમે અર્થ માટે વાપરો છો. આ કરશો તો સપ્રમાણ પ્રયત્ન નહીં થાય. બધો જ સમય ભોગ માટે, બધો જ સમય અર્થ માટે આપવાની જરૂર નથી. બધું જ પ્રમાણસર રાખો. અને એ પ્રમાણસરનો વિચાર આપણે જાતે જ કરવાનો. કયા કર્મમાં કેટલી મહેનત જરૂરી છે અને હું કેટલી મહેનત કરી રહ્યો છું. આટલી યોગ્ય છે તો તરત લાગશે કે આપણે જે કરી રહ્યા છે તે ખોટી કરી રહ્યા છે. થોડી ઓછી હોત તો પણ ચાલત. જીવનને સંવાદી બનાવવું હશે તો યોગીએ આ ધ્યાન રાખવું પડશે કે કર્મમાં સમ્યક પ્રયત્ન થાય. અને ભગવાન બુદ્ધે તો સમ્યક પ્રયત્ન ઉપર બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. બધી જ વાતોની પ્રમાણસર ગોઠવા. એને બુદ્ધનો અષ્ટાંગિક માર્ગ કહે છે. જેવી રીતે પતંજલિનો અષ્ટાંગ યોગ છે, એવી રીતે બુદ્ધનો અષ્ટાંગિક માર્ગ છે. પ્રમાણસર વ્યાયામ, પ્રમાણસર શ્રમ, પ્રમાણસર સ્મૃતિ, પ્રમાણસર દર્શન, પ્રમાણસર જ્ઞાન, પ્રમાણસર આહાર, પ્રમાણસર વિહાર. બધી જ વસ્તુઓ સપ્રમાણ હોય. અને એક પણ જો પ્રમાણ ખોરવાય તો વિષમતા આવી જાય. અને ભગવાન ગીતામાં આપણું ધ્યાન આ તરફ દોરી રહ્યા છે કે તમારા કર્મોમાં તમે પ્રમાણસર રહેજો. એટલો જ પ્રયત્ન કરો કે જેટલો જરૂરી છે, નહીં ઓછો નહીં વધારે. અને આવા જ કર્મો તમને બંધનમાં નહીં નાખે. આ ગીતાની ફિલોસોફી સમજી લો. ગીતા કહે છે જેને જરૂર પૂરતો પ્રયત્ન કર્યો છે તે કર્મોના બંધનમાંથી બહાર નીકળી જશે. જે વધારે કરે છે તે પણ પસ્તાય છે, કારણ કે અંતમાં પરિણામ બહુ ઓછું આવે છે. અને જે ઓછો પ્રયત્ન કરે છે તે પણ પસ્તાય છે, કારણ કે તેને ફળ મળતું નથી.
પણ જે પ્રમાણસરનો પ્રયત્ન કરે છે તે ક્યારેય પસ્તાતો નથી, પરિણામ મળે કે ન મળે. કારણ કે તે જાણે છે જેટલો જરૂરી હતો એટલો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે જરૂરી હતો તે મળી ગયો, જે નહોતું મળવાનું તે નથી મળ્યું, અને જે મળવાનું હતું તે મળી ગયું. મેં મારા તરફથી જરૂરી બધું જ કર્યું છે. અહીંયા વાત પૂરી થઈ જાય છે. કર્મોમાં પ્રમાણસરનો અર્થ છે દરેક કર્મોમાં જે કરવા યોગ્ય છે એ જરૂર કરવું જોઈએ. જેટલી મહેનતથી કરવું યોગ્ય છે એટલી મહેનત કરવી જોઈએ, તેમાં નહીં ઓછી નહીં વધારે. પ્રશ્ન એ છે કે આ નિર્ણય કોણ કરશે, કેટલી મહેનત કરવી, કયા કર્મ પાછળ? જવાબ એ છે કે તમારા સિવાય આનો નિર્ણય બીજો કોઈ કરી શકતો નથી. અને વિચારો, તમે જ વિચારો, તમને અનુભવ થશે, અદ્ભુત અનુભવ થશે. જે કામમાં તમે સપ્રમાણ પ્રયત્ન કર્યો છે, કર્યા પછી તમે એકદમ હળવા ફૂલ જેવા થઈ જશો, મુક્ત થઈ જશો. જો તમે, વ્યવહારિક ઉદાહરણ કહો, જો તમે કે આપણે ઓફિસમાં પૂરેપૂરા કલાક કામ કરી લીધો તો ઓફિસ તમારી પાછળ પાછળ ઘેર નહીં આવે. પણ ઓફિસમાં પૂરું કામ ન કર્યું, આરામ કર્યો, તો ઓફિસ ઘેર આવશે. હવે આ માણસ જે ઓફિસમાં છેતરપિંડી કરે છે, ઓફિસ પણ તેની સાથે બદલો વાળે છે. એ ઘેર સુધી પહોંચી જાય છે, અને ઘેરથી જે છેતરપિંડી કરી અને ઓફિસે પહોંચી ગયો, તેના ઓફિસમાં તેનું ઘર પહોંચી જાય છે. તેમ જે કર્મને તમે પૂરેપૂરું કરી લીધો, પ્રમાણસર કરી લીધો, એ કર્મ તમારો પીછો કરતો નથી. પણ જે કર્મ અપ્રમાણસર કર્યો, પ્રમાણ ભાન ન રાખ્યો, તો તે કર્મ તમારો પીછો કરશે, તમારી અંદર અટકેલું રહેશે. એટલા માટે આપણો વ્યવહાર બહુ વિચિત્ર પ્રકારનો છે. જ્યારે આપણે ઘરમાં ભોજન કરીએ છીએ ત્યારે ઓફિસમાં હોઈએ છીએ, અને જ્યારે ઓફિસમાં બેઠા હોઈએ છીએ ત્યારે ભોજન કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. આપણો મહત્તમ વ્યવહાર આવી રીતે ચાલે છે. માટે ગીતા કહે છે, જ્યારે ભોજન કરી રહ્યા છો ત્યારે ધ્યાન દઈને ભોજન કરો. ઉદર ભરણ નોહે જાણજે યજ્ઞ કર્મ. એ વખતે બધું બાજુ પર મૂકી દો. ભોજનમાં જેટલું ચાવવાનું છે તેટલું ચાવો, જેટલો સ્વાદ લેવાનો છે તેટલો સ્વાદ લો. આવું થશે તો ભોજન આપણો પીછો નહીં કરે. જેમ ભોજન માટે તેમ બધા જ કામ માટે જે પણ કામ કરવાનું છે તેને પૂરું કરી લો. પૂરું કરવામાં આવેલું કામ, પ્રમાણસર કરવામાં આવેલું કામ મોકૂફ રહી જતો નથી, અને વ્યક્તિ દરેક ક્ષણે બંધનમાંથી મુક્ત થઈ અને બહાર નીકળી જાય છે. દરેક કર્મની બહાર નીકળી જાય છે. એવી વ્યક્તિ પર ક્યારેય એના મગજ પર કોઈ બોજો કે ભાર હોતો જ નથી. તેવી વ્યક્તિ હંમેશા હળવી ફૂલ હોય છે. આ યોગનું પરિણામ છે. આ અર્થમાં ગીતા આપણને જીવન જીવવાની કલા શીખવાડે છે. યોગ એ શું છે? એ આર્ટ ઓફ લિવિંગ છે. અને ગીતાનો સમ્યક યોગ આપણે જીવન જીવવાની કળા શીખવાડે છે. તેવી રીતે આ જન્મે જે કરવાનું છે તે પૂરું કરી લો. આ જન્મનું કામ આ જન્મે પૂરું કરી લો. આવતા જન્મારા સુધી તેને કેરી ફોરવર્ડ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આ કર્મનો મહત્વનો સિદ્ધાંત છે. ઉદાહરણથી વાત સમજાવો. પાશ્ચાત્ય ગ્રીકના બહુ મોટા તત્વચિંતક, આપણી ભાષામાં જેને ઋષિ કહી શકાય, એવા સુકરાત, જેને આપણે સોક્રેટિસથી ઓળખીએ છીએ, એને દેહાત દંડની સજા કરવામાં આવી. આ બનેલી ઘટના છે.
અને આપણા ગુજરાતીના એક કવિ દર્શકે, લેખક દર્શકે તો ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી, એના ઉપર સોક્રેટિસનું આખા જીવનને નું આકલન કર્યું છે, એનું લેખન કર્યું છે. આ સોક્રેટિસને આ જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. સોક્રેટિસ જેલમાં બંધ છે અને તેના મિત્રએ પૂછ્યું કે કોઈ કામ બાકી નથી રહ્યું ને તમારું, કારણ કે હવે મૃત્યુ નક્કી છે. ત્યારે શુક્રાતે કહ્યું, મને કોઈ કામ ક્યારે પણ અધૂરી રાખવાની ટેવ નહોતી અને નથી. હું હંમેશા મરવા માટે તૈયાર જ હતો. મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી જાય, મારું કામ પૂરું અને વ્યવસ્થિત હતું. બધું જે કરવા યોગ્ય હું તે જ દિવસે સંપન્ન કરી દેતો હતો, જાણે કે મારો છેલ્લો દિવસ છે. વિશ્વની શ્રેષ્ઠ મહિલાઓમાં હેલન કેલર, જે મોઢાથી મૂંગી હતી, આંખોથી દેખાતું નહોતું અને કાનથી સંભળાતું નહોતું, ત્રણ જેની મહત્વની ઇન્દ્રિયો નાકામ હતી, એ હેલન કેલરે વિશ્વની સૌથી પ્રસિદ્ધ સ્ત્રીઓમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. મહિલાઓમાં એક ઇન્ટરવ્યૂ લેનાર પત્રકારે પૂછ્યું કે તમારા જીવનમાં આટલું બધું નથી, આટલી બધી ખોટ છે અને તમે આટલા મહાન થઈ શક્યા. હેલન કેલરે એક વાક્યમાં જવાબ આપ્યો, હું મારા રોજના દિવસને મારો અંતિમ દિવસ સમજતી હતી. સવાર પડી એટલે મને લાગ્યું કે આજે મારો અંતિમ દિવસ છે, જે કામ પૂરું કરવાનું છે તે આજે પૂરું કરી લો, કાલ પર કશું મેં બાકી રાખ્યું નહીં. આ સોક્રેટિસ જવાબ આપે છે, જે કરવા યોગ્ય છે એ બધું જ હું રોજ કરી લેતો હતો. મારો હિસાબ હંમેશા ચોખ્ખો જ રહ્યો છે અને મૃત્યુનો દેવ ક્યારે પણ આવે, મારી ખાતાવહીઓ તપાસી લે તો હું એવું નહીં ડરી જાઉં કે જેવી રીતે ઇન્કમ ટેક્સના ઓફિસરને જોઈને કોઈ વેપારી કે દુકાનદાર ડરી જતો હોય. આ સોક્રેટિસે કહ્યું, મારું બધું જ કામ પૂરું થઈ ગયું છે, પણ એક નાની એવી વાત રહી ગઈ છે. પેલા એ પૂછ્યું, મિત્ર, શું કામ તમારું બાકી રહ્યું? શુક્રાતે કહ્યું, એચિલિયસ નામના એક માણસે મને એક વસ્તુ ઉધાર આપી હતી અને વસ્તુની કિંમત 6 આના હતી. એ 6 આના બાકી રહી ગયા છે. બસ આટલું જ બાકી રહ્યું છે, બીજું કંઈ નથી. બધું જ ચૂકતે કરી દેતો, એટલામાં આ પણ 6 આના પણ આપી દેતો, પણ એટલામાં મને આ લોકો જેલમાં લઈ આવ્યા. આજે જેલમાં બંધ છું અને 6 આના કમાવવાનો મારી પાસે કોઈ રસ્તો જ નથી અને મને અચાનક આ લોકો જેલમાં લઈ આવ્યા, નહીં તો આ 6 આના પણ હું ચૂકતે કરી દેતો. આ પૃથ્વી ઉપર મારું એક જ કામ અધૂરું છે કે 6 આના એલિસિયસને આપવાના છે. હું મરી જાઉં પછી તમે મારા મિત્રો એક 2 પૈસા ભેગા કરી તેને આપી દેજો, જેથી કરીને મારા પર 6 આનાનું મોટું દેવું ના રહે. તમારે 2 પૈસા તો હું તમને આગલા જન્મમાં કોઈ રસ્તા પર, કોઈ માર્ગ પર ભેટો થઈ જશે તો હું ચૂકવી દઈશ. બસ આટલો જ બોજો છે, બાકી બધું જ ચૂકતે છે. આપણે મરતી વખતે આપણા કેટલા આનાના દેવા હેઠળ દબાયેલા છીએ, વિચારો. કોઈ હિસાબ કરવો અઘરો થઈ જશે. કેટલું બધું એ કામ બાકી રહેલું છે. કોઈકને ગાળ દીધી હતી કોઈકને, અને તેને હું માફી ન માગી શક્યો. કોઈકના પર મેં ક્રોધ કર્યો હતો અને તેને ક્ષમા ન આપી શક્યો. કોઈકને પ્રેમ કરવાનું કહ્યું હતું પણ હું તે પ્રેમ ના કરી શક્યો. કોઈકની સેવા કરવાની હતી પણ ના થઈ શકી. બધા લોકો જોડે મારું બધું જ અધૂરું રહી જશે. અને ધ્યાન રાખો, આ અધૂરું, આ અટકેલું પૂરું કરવા માટે તમારે બીજા જન્મમાં પાછું આવવું પડશે. અને નવા જન્મનો સિદ્ધાંત અહીંયા જ શરૂ થાય છે. અપ્રમાણસર કર્મ તમને ફરીથી
નવા કર્મોમાં ખેંચી જશે. અપ્રમાણસર ગીતાનું કેટલી મહત્વની વાત ભગવાને કહી છે. યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસો, જેટલું કરવાનું છે તેટલું કરો, વધારે નહીં અને ઓછું નહીં. ઓછું કરશો તો બીજા જન્મે પૂરું કરવા આવવું પડશે, વધારે કરશો તો બીજા જન્મે તમારું બીજા ઉપર દેવું બાકી બીજા પર ઋણ છે એ પૂરું કરવા આવવું પડશે. પાછલું કર્મ પૂરું થયું નથી અને આ જન્મનું પૂરું નથી થતું અને એમાં ઉમેરો થતો જાય છે, એનો ભાર વધતો જ જાય છે. પછી આપણે હળવા કેવી રીતે થઈ શકીએ? કર્મોનો વિચાર, કર્મના સિદ્ધાંતનો મૂળ આધાર તો એ જ છે. એ જ વ્યક્તિ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે જે સમસ્ત કર્મોને પ્રમાણસર કરી લે છે. તે એના બંધનમાં આવતો નથી. પછી તેને કોઈ મૃત્યુ નથી, તેનો મોક્ષ છે. કારણ કે તેને ફરી જન્મ લેવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. તમે સંસારમાં જોજો, પતિ કે પત્ની, પુત્ર કે પિતા, કોઈ પણ સ્વજન જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે તેના અત્યંત નજીકના જે સગા છે કે સ્વજનો છે તે ખૂબ રડે છે. એનું કારણ શું? કારણ તેનું એક જ કારણ છે, જેની હાજરીમાં તેના માટે જેટલું કરવું જોઈતું હતું તે આપણે કરી શક્યા નથી. આ એક નગ્ન અને નરી વાસ્તવિકતા છે. પતિ પત્ની માટે હોય, પત્ની પતિ માટે હોય, પિતા માટે પુત્ર હોય કે મા માટે દીકરી હોય, જેટલું ધ્યાન રાખવાનું હતું એટલું આપણે રાખાયું નહીં. જેટલી સેવા કરવાની હતી તેટલી સેવા થઈ શકી નહીં. જેટલો પ્રેમ આપણે આપવો જોઈએ તેટલો પ્રેમ આપી શક્યા નહીં. જેટલું આપણે ઘસાવવું જોઈએ તેટલું આપણે ઘસાયા નહીં. આ વાતનું દુઃખ છે અને માફી માંગવાની કોઈ શક્યતા નથી રહી. કારણ કે હવે તે વ્યક્તિ જ રહી નથી, એ વ્યક્તિ હયાત જ નથી. આપણામાંથી પણ કોઈ પણ પ્રમાણસરનું નથી કરી શકતો. ના પત્ની પતિ માટે, પતિ પત્ની માટે, બેટો બાપ માટે, બાપ બેટા માટે, બધું જ અપ્રમાણસર હોય છે અને બધા જ સાથે અપ્રમાણસર હોય છે. અને એટલા જ માટે તેથી જે દિવસે કોઈ સ્વજન મૃત્યુ પામે છે તે દિવસે ભારે પીડારૂપી આભ તૂટી પડે છે. એ દિવસે લાગે છે કે હવે તો કોઈ શક્યતા જ નથી રહી, હવે તો કંઈ જ નહીં થઈ શકે. સ્વજનના મૃત્યુ પછી આપણા આંસુ પશ્ચાતાપના હોય છે, કબૂલાતના હોય છે. કંઈક આપણે રહી ગયું છે તેના અફસોસના હોય છે. એટલા માટે જોજો, આપણા બધાનો અનુભવ છે, જે દીકરાઓ મા કે બાપની મરવાની રાહ જુએ છે કે જોઈ રહ્યા હતા, તેઓ પણ મા બાપના વિદાય વખતે છાતી કૂટીને રડે છે. જે બેટાઓ ના જાણે કેટલીય વખત ભગવાનને કહી ચૂક્યા છે કે હવે તો આ ડોસો મરી જાય કે ડોસી મરી જાય તો સારું, એ જ દીકરો જ્યારે એ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે છાતી કૂટીને રડે છે. શા માટે? આ જીવનનું અસંતુલન છે, અનબેલેન્સ્ડ જીવન છે. પ્રિયજનો, એ તો નક્કી છે કે એણે પિતાની જરૂર પૂરતી સેવા કરી લીધી હોત, માની જરૂર પૂરતી સેવા કરી લીધી હોત તો એ તો નક્કી જ હતું કે પિતા જવાના જ છે. કારણ મૃત્યુથી કોઈ બચવાનું નથી. જો તેણે થોડો વિચાર કર્યો હોત કે બાપ મૃત્યુ પામવાનો જ છે, મરવાનો જ છે, થોડી સેવા કરી લીધી હોત, થોડો પ્રેમ આપ્યો હોત, થોડું માન આપ્યું હોત, થોડીક વાર એની સાથે બેઠા હોત, થોડીક વાર એના મનની વાતો સાંભળી હોત, કારણ કે ખબર તો હતી એ જવાના જ છે ને જશે જ,
તેણે મૃત્યુ પામવાવાળી વ્યક્તિ સાથે જે કરી લેવાનું છે એ પ્રમાણસર પ્રયત્ન કરી લીધો હોત તો પાછળથી આ પ્રકારનો પશ્ચાતાપ કે આઘાત ન લાગત. આ આઘાત બીજા અર્થમાં થઈ રહ્યો છે. આ નહીં કરવામાં આવેલું જે રહી ગયું છે અને જે કરવાની હવે કોઈ શક્યતા રહી નથી, આ એનો આઘાત છે. એ જીવનભર ચાલશે અને કાંટાની જેમ ખૂંચતો રહેશે. એથી ઉલટું એટલા માટે પ્રિયજનો ગીતાના માધ્યમથી આજે એવું કહેવું જોઈએ કે જીવંત આપણા સ્વજન છે. એ પછી મા હોય, પિતા હોય, પત્ની હોય, પતિ હોય, પુત્ર હોય કે આપણા અન્ય કોઈ વડીલો હોય, એના માટે જીવતા જીવત જેટલું પ્રમાણસર કર્મ છે એના માટે કરી લીધું હશે તો આપણને ધ્યાન રાખો, તમે કોઈ વ્યક્તિને પૂરેપૂરો પ્રેમ કરી લીધો છે, જેટલો શક્ય હતો તેટલો, જરૂરી હતો એટલો, પૂરતી સેવા કરી લીધી છે જે જરૂરી હતી, પૂરતું ધ્યાન આપ્યું છે જે જરૂરી હતું, તો મૃત્યુ પછી જે દુઃખ થશે તે અલગ પ્રકારનું હશે. અને એ દુઃખ તમને કટશે નહીં, એ દુઃખ તમને નિરાશ નહીં કરે. એ આંસુ નીકળશે તો આંસુ તમને ચોખ્ખા કરશે, કારણ કે અલગ પ્રકારના આંસુ છે. એ પીડા આપણો ભાર હલકો કરશે, વધારશે નહીં, કારણ જે જરૂરી હતું એ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. જે મારાથી થઈ શકે એવું કર્યું, જે થઈ ગયું છે એનાથી મને સંતોષ છે, અને બાકીનું તો હવે પરમ શક્તિના હાથમાં છે. આ અર્થમાં ગીતા કહે છે પ્રમાણસર કર્મોમાં યોગ્ય ચેષ્ટા રાખવી. દરેક કર્મમાં જે કરવા યોગ્ય છે તે જરૂર કરવું જોઈએ. જેટલી મહેનતથી કરવું જોઈએ એટલી મહેનતથી કરવું જોઈએ. આ શ્લોક દ્વારા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને ઝકઝોળે છે. સંસારમાં રહીને પણ મેં બધું જ પ્રમાણસર કર્યું છે. જીવંત વ્યક્તિની કદર કરતા શીખો. આપણે કર્મનો પ્રકાર છે, તેને માન આપતા શીખો, તેને પ્રેમ કરતા શીખો, તેની સેવામાંથી પાછા ન ફરો. જેટલું તમારું પ્રમાણસર કર્મ હશે તેટલું તમે સ્વજનની વિદાય પછી તમે અફસોસ નહીં કરો, પશ્ચાતાપ નહીં કરો. એ આંસુ હશે તો તે આંસુ એ મમત્વના હશે, પશ્ચાતાપના નહીં હોય. એ આંસુ આપણને હલકા કરશે, ભારરૂપ નહીં બને. માટે વારંવાર આપણે ગીતા અધ્યયનમાં સાંભળીએ છીએ કે ગીતા સંન્યાસી માટે હશે તો હશે, પણ ગીતા આપણા જેવા સંસારી માણસો માટે છે. કારણ કે ગીતા આપણને આ બધો જ શીખવાડે છે કે તમારા વ્યવહારના કર્મો પ્રમાણસર કરો, અધ્યાત્મના પ્રયત્નો પ્રમાણસર કરો. અને વ્યાસજીની આ વાત, મહર્ષિ વેદવ્યાસની વાત યાદ રાખીએ. ઉર્ધ્વ બાહુ વિરોમ્યૈશ્ચ ન ચ કશ્ચિત શૃણોતિ મે. હું વારંવાર તમને કહું છું કે ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણેય સપ્રમાણ કરો. જેટલો સમય અધ્યાત્મમાં, જેટલો સમય કર્મમાં, જેટલો સમય ભોગમાં, જેટલો સમય વિત્ત કમાવામાં આપવો જોઈએ એ સપ્રમાણ આપો, તો જીવન બેલેન્સ્ડ થશે. અને અસંતુલિત જીવન એ બ્રહ્માંડ સાથે લય સાધી શકશે નહીં. અને એટલા માટે ગીતામાં વાત કરી છે. આ બે શ્લોક યોગના બહુ મહત્વના શ્લોક છે, અને એ જ આપણે અહીંયા જ એને વિરામ આપીએ. બહુ મહત્વની વાત તરફ આપનું ધ્યાન દોરું છું. પ્રિયજનો, આવતા રવિવારે 22-8-21 રક્ષાબંધન અને બળેવનો ઉત્સવ, સમુદ્ર પૂજનનો પણ ઉત્સવ, પણ આપણે જે પ્રચલિત છે એ બળેવ એટલે બ્રાહ્મણો દ્વારા માટે જનોઈ બદલવાનો તહેવાર, અને સામાન્ય રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ.
આ ઉત્સવ પ્રસંગે આપણે સવારથી બ્રાહ્મણ હશે તો યજ્ઞોપવિત બદલવામાં, વૈષ્ણવો દર્શનમાં કે આપણા સામાજિક રક્ષાના કાર્યમાં આપણે રોકાયેલા આવીશું ને તહેવારનો માહોલ હશે. 1.5 વર્ષથી ઓનલાઈન ચાલતા કેન્દ્રમાં અપવાદરૂપ સંજોગોમાં આપણે અનધ્યાય રાખ્યો છે અને તે અનધ્યાય રાખવાનો આવતા રવિવારે રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ હોવાથી આપણે આવતા રવિવારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું કેન્દ્ર રહેશે નહીં, અનધ્યાય રહેશે. પછીના રવિવારે પણ આ પણ મહત્વની વાત છે. પછીના રવિવારે એટલે 29/8/21ના રોજ ગિરિરાજજીની તળેટીમાં શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન રાજકોટના વૈષ્ણવ સ્વર્ગસ્થ રમેશચંદ્ર વલ્લભદાસ શાહના પરિવારજનો તરફથી વિપુલભાઈ શાહ અને તેમના પરિવારજનોએ ગિરિરાજજીની તળેટીમાં જતીપુરા ગોપાલપુરામાં ગિરિરાજજીના સાનિધ્યમાં શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે, જે ગયા વર્ષનું પેન્ડિંગ હતું અને ગયા વર્ષે કોરોનાના કારણે એ સ્થગિત રહ્યું. ઠાકોરજીની કૃપાથી આયોજન થઈ શક્યું છે અને 29/8ના રવિવારે ગિરિરાજજી ઉપર ભગવત કથા હોવાથી આપણે ગીતાનું 29મી તારીખનું કેન્દ્ર પણ અનધ્યાય રહેશે. એટલે આપણે ગીતાના અધ્યયનશીલ ભાઈઓએ પણ ગિરિરાજજી મુકામે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન સપ્તદિવસીય વિચાર કરેલો હતો. એ આપણું આયોજન પેન્ડિંગ છે અને ભગવત કૃપાથી જ્યારે બધી જ સ્થિતિ સુધારા પર આવશે ત્યારે આપણે પુનઃ પણ તેના ઉપર વિચાર કરીશું. પરંતુ એક આ આયોજન ભાગવત કથાનું ગોઠવાયું છે. આપ સૌ વતી ગિરિરાજ બાબાને દંડવત પણ કરીશું અને ત્યાંથી જો શક્ય હશે તો અમારા પુત્ર ચિરંજીવી મનન દ્વારા કથાના અંશો પણ ફેસબુકના માધ્યમથી આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. જો શક્ય હશે તો એ અંશો આપણા સુધી પહોંચાડીશું. એટલે ટૂંકમાં 22 તારીખ અને 29 તારીખ આ બંને રવિવાર, એટલે હવે આપણે 2 રવિવાર પછી વિધિવત રીતે અધ્યયન કેન્દ્ર માટે મળીશું. ત્યાં 2 રવિવાર સુધી આપણે ગત પ્રવચનોનો પણ અધ્યયન કે સ્વાધ્યાય કરીને શ્રવણ કરીને આપણો નિયમ આપણે જાળવી રાખીશું અને ત્યાં સુધી આપણે જે સાંભળેલું છે તે શ્લોકોનું મનન ચિંતન પણ કરીશું. યોગમાં પણ ધ્યાનમાં પણ બેસવાનો ગીતામાં જે ભગવાને કહ્યો છે તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીશું અને આપણે હવે પછી ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર માટે ઓનલાઈન 5/9/21ના રોજ મળીશું. પ્રત્યક્ષ રૂપે ગીતાજીનું કેન્દ્ર દિવાળી પછી શરૂ થાય એવી ગણતરી છે. એ ત્યાં પછીની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે નિર્ણય લઈશું. ત્યાં સુધી તો આપણું આ કેન્દ્ર ઓનલાઈન ચાલુ રહેશે. ત્યાં સુધી સૌ વૈષ્ણવજનોને, ગીતા પ્રેમી ભાઈ બહેનોને સાનુનય વંદન કરી અને આપ સૌના દંડવત શ્રી ગિરિરાજજી સન્મુખ લઈ અને આ મનોરથ પૂર્ણ થાય એવી ભગવત કૃપા આપણા પર થાય તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી આજના કેન્દ્રને, અધ્યયન કેન્દ્રને વિરામ આપીએ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિસ્વભાવાत् કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ
સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખમાપ્નુયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આપણે બુધવારે પવિત્ર એકાદશીના દિવસે 4:30 થી 6 આપણો શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ યથાક્રમ ચાલુ છે. કારણ કે બુધવારે પવિત્ર એકાદશીનો પરમ પવિત્ર ઉત્સવ છે અને 4:30 થી 6 દરમિયાન આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના આ ખૂબ મહત્ત્વના ઉત્સવને અને તેમની આજ્ઞાને આપણે ફરીથી યાદ કરવાની છે. એટલા માટે ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં આપણે બુધવારે મળીએ છીએ અને તે વખતે આપ સૌને જોડાવવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે.